20 মিনিট হবে। সব স্টুডেন্টকে আমি রিকোয়েস্ট করবো যে অ্যাক্টিভ না করলে মানে এই এবং ভালো হয় না, এটা একটা। আর 2 নম্বর একটা কেস কেসের ফাইন্ডিংস এবং সেলিয়েন্ট কিছু এরপর থিওরিটিক্যাল, এরপর ফ্যাকাল্টির জন্য অনেক সময় থাকে, কারণ এখানে এই কেসের অনেক থাকবে, অনেক গ্যাপ থাকবে, আছে আমাদের শুরু করো। একটু কথা বলে আমরা শুরু করে দিই, মিস করে স্টার্ট। Assalamualaikum. Thank you very much. With the permission of the chair, I would like to start this presentation. Our patient, Mohammad Nasim, 46 years of age, hailing from Mohammadpur, Dhaka. He is a tailor by profession. He presented to our neuro-ophthalmology department from our outpatient department with complaints of sudden painless loss of vision in both eyes for 1 day. Now my question to the students, what are the common causes of bilateral sudden painless visual loss? Please student একটু রেসপন্স করো তাড়াতাড়ি। Sir, toxic neuropathy, sir. Very good. Sir, atypical optic neuritis. Very good. Functional visual loss. Very good. Sir, posterior ischemic optic neuropathy, sir. ঠিক আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ Sequential optic neuritis হতে পারে স্যার। হ্যাঁ, optic neuritis তো বলছে। সিকুয়েন্সিয়াল হলে বাইলেটারাল কেমনে হবে? একসাথে সাডেন সিকুয়েন্সিয়াল মানে একটা হবে তারপর একটা হবে। এরপরে কেউ কিছু বলবে? না বললে আমরা একটু ইনফিল্ট্রেটিভ কি হতে পারে স্যার? সাডেন হয় না, ইনফিল্ট্রেটিভে সাডেন ভিজুয়াল সাধারণত হয় না। কর্টিক্যাল ব্লাইন্ডনেস। হ্যাঁ, কর্টিক্যাল ব্লাইন্ডনেস, হ্যাঁ ঠিক আছে। তাহলে আমরা একটু তাড়াতাড়ি কিছু বলছে স্যার রেটিনাল অক্লুশন হতে পারে, রেটিনাল ভেইন অক্লুশন বা আর্টেরিয়াল। হ্যাঁ অবশ্যই রেটিনাল ভেইন অক্লুশন, আর্টেরিয়াল অক্লুশন, ভিট্রাস হেমারেজ হতে পারে, ইভেন আরডি, কিন্তু এগুলা বাইল্যাটারাল বলা হয়েছে তো এই কারণে এই জিনিসগুলো আমরা আনি নাই। তারপরেও এখানে রেটিনাল ফ্যাকাল্টি আমার চেয়ারম্যান আছে এবং শহীদ স্যার আছেন, পরে হয়তো ওনারা এক্সপ্লেন করবেন এই পয়েন্টটা। আমি এই পয়েন্টটাতে স্যাররা যেন তাদের সময় ডিসকাশন করেন যে রেটিনাল কজগুলো বাইল্যাটারাল সাডেন পেইনলেস ভিজুয়াল লসে আসবে কিনা, আসলে কোনটা আসবে। থ্যাংক ইউ। নেক্সট। Right, as the students have said, they are right. Cortical blindness, acute toxic optic neuropathy, bilateral ischemic optic neuropathy, bilateral anterior and posterior, bilateral optic neuritis, which is atypical, and functional visual loss. These are the causes of bilateral sudden painless visual loss. Now our neuro-ocular work. On examination of the patient, we found that his best correct visual acuity was perception of light with projection of rays in all quadrants. We were unable to assess his color vision due to severe visual loss. Pupil was mid-dilated, about 5 millimeters. Reactions were sluggish in both direct and consensual reaction for both eyes. Ocular motility was full in all cases, and there was no gaze-evoked pain. Field of vision we were unable to assess due to poor vision. This is his color fundus photography taken on day of presentation. Color fundus photography findings key, please. Sir, it is a hyperamic disc, mild disc swelling with indistinct disc margin, where preserving the cup is cup. And sir, and muscular arcade sir, barabar sir, whitening sir, peripapillary, RNA film sir, papillomacular না মেজর ভাস্কুলার আর্কেড। তারপর আর কেউ কিছু বলবে? এই বিকাশ তো ভালো বলছে মনে হচ্ছে। আর কি কেউ পার্টিসিপেট করবে কালার ফান্ডাস ফটোগ্রাফি? আর কারো দ্বিমত অপিনিয়ন আছে কিনা? স্যার টেম্পোরাল সাইডে মনে হচ্ছে একটা পেলার
আচ্ছা ঠিক আছে, স্যাররা হয়তো এটা নিয়ে বলবেন পরে। ঠিক আছে, তুমি মেরাজ তুমি প্রসিড করো সামনে। Right. So the positive findings in case of this picture was both these were hyperemic and there was retinal fiber layer swelling along the major vascular arcades in both eyes. আচ্ছা ডক্টর মেরাজ, এখানে কিন্তু মার্জিনও কিন্তু ব্লার্ড আছে, হ্যাঁ, ইনডিস্টিংক্ট ব্লার্ড margin আছে blurred. এটা। Right. So sir, here, স্টুডেন্টরা বলছে কিন্তু তুমি শুনুন miss স্যার, করছো। স্যার, right. হ্যাঁ হ্যালো স্যার, কে? Sir, হ্যাঁ না স্যার আপনি কন্টিনিউ করেন। আচ্ছা শ্যামল, হ্যাঁ স্যার আগের যে ইটা আছে তোমার ওই কালার ফান্ডাস ফটোগ্রাফটা, স্যার সেটাতে একজন আমরা কেউ কোন স্টুডেন্টস বলছে হাইপারএমিক, হুম। আবার কোন স্টুডেন্ট বলছে যে আবার প্যালোর আছে। হুম এটা কিন্তু খুব কন্ট্রাডিক্টরি। না জি স্যার, এটা স্যার আপনি ডিসকাস করবেন স্যার, আপনি শহীদ স্যার বা আপনার রেডটা যারা আছেন পরে স্যার একটু ডিসকাস করবেন স্যার, একটু নোট করে রাখেন স্যার, কারণ এখন যদি আপনাদের দেই তাহলে আমরা শেষ করতে পারবো না স্যার সময় মতো স্যার, ঠিক আছে, প্লিজ স্যার। আচ্ছা এখন এই যে নিউরোকুলার ওয়ার্কআপ, একটা জাস্ট পেশেন্টের কমপ্লেইন, নিউরোকুলার ওয়ার্কআপ এবং কালার ফান্ডাস ফটোগ্রাফ, এর উপর ডিপেন্ড করে আমরা কি ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিসে আসতে পারি। জাস্ট 2 থেকে 3টা স্টুডেন্টরা প্লিজ। স্যার টক্সিক অপটিক এছাড়া আর কিছু কি হয় এরকম সোয়েলিং এ? bilateral optic neuritis, এনআইও হতে পারে স্যার। আচ্ছা, হতে পারে হ্যাঁ। আসলে স্টুডেন্টরা যা বলছে মনে হয় সবই ঠিক, তুমি দেখাও। Sir, correct. 18 sir. These are the three. হ্যাঁ আমাদের ইয়া হচ্ছে এই 3টা, এরপরে স্যাররা হয়তো পরে অ্যাড করতে পারেন। এই Right. 3টা আমরাও আসলে মনে করছি যে এই 3টা হওয়া উচিত। নেক্সট। Now, আচ্ছা sir, এই পেশেন্টের জাস্ট ইন শর্ট যে কি কি হিস্ট্রি আমরা পিক করব, মানে পেশেন্টের কাছ থেকে কি কি হিস্ট্রি আমরা পিক করব একটা ডায়াগনোসিস এবং চার জন্য, প্লিজ স্টুডেন্টরা। diagnosis is any history of vomiting or abdominal pain, অ্যালকোহল ইনটেক, alcohol intake, sir. অ্যালকোহল ইনটেক, ভমিটিং, অ্যাবডোমিনাল পেইন, এগুলো এই তো। আর And associated risk factors are দেখতে পারি স্যার আমরা, স্যার ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, ডিসলিপিডিমিয়া, এই ধরনের কোনো কিছু আছে কিনা স্যার, হিস্ট্রিতে হাইপারটেনশনের কোনো ওষুধ খাই কিনা স্যার। এর কোনো স্পাইনাল সার্জারি বা থোরাসিক সার্জারি হয়েছে কিনা ইয়ার রিসেন্টলি এইচডি করতে। কেন তুমি এটা জানতে চাচ্ছ, স্পাইনাল সার্জারি বা থোরাসিক সার্জারি? স্যার এটা স্যার পোস্টেরিয়র ইসকেমিক অপটিক নিউরোপ্যাথিতে স্যার আচ্ছা হিস্ট্রি আচ্ছা থেকে আচ্ছা, সার্টেন হ্যাঁ রেজাল্ট very আছে good, হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে। আর কেউ কিছু বলবে? পেইন ফিভার এগুলো আছে কিনা? আচ্ছা আচ্ছা, আর কিছু বলবে কেউ? আচ্ছা যদি না বলে মেরাজ তুমি দেখাও, আমরাও একটু হিস্ট্রি নিচ্ছি, বাট এটাই শেষ কথা না, এরপরে আরো অনেক হিস্ট্রি হয়তো নেওয়া উচিত ছিল। আমার মনে হয় স্টুডেন্টরা পরে কোশ্চেন করতে পারবে বা আবার ফ্যাকাল্টি স্যাররা পরে হয়তো ইনপুট দিবেন। মেরাজ দেখাও। the relevant questions we will ask to exclude these three differentials are: in case of toxic optic neuropathy, whether there was any history of ethanol ingestion, vomiting, abdominal cramps, or any unconsciousness. In case of atypical bilateral optic neuritis, if there was associated periocular pain, fever, double vision, bowel or bladder dysfunction or weakness of limbs. In case of NIOM, like Dr. Bikash said, whether he has any comorbidities, diabetes, hypertension, dyslipidemia, any anti-hypertensive agents taken at bedtime, or whether he's a smoker. These are our relevant questions. ডক্টর হামিদুল যেটা বলছে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, আমরা মিস করছি, বা আরো এরকম আরো কিছু হয়তো পয়েন্ট আছে যখন স্টুডেন্টরা হয়তো ইয়ে করবে যে স্পাইনাল সার্জারি হিস্ট্রি আছে কিনা প্রলং, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ নেক্সট স্লাইড প্লিজ। Now, what were our positive findings in our patient? In chronological order, he gave history of ethanol ingestion in Friday evening. After that, he fell asleep. The following morning on Saturday, he had abdominal cramps and had 2 episodes of vomiting in the morning. His vision at this point was normal. In the evening, he suffered rapid, painless loss of vision of both eyes. The following day on Sunday, he came to NIOMH at our outpatient department, from where he was referred to our neuro clinic. On general examinations, he was about 62 kgs, appearance anxious, blood pressure 130 by 80 millimeter mercury. নরমাল All his findings were normal. On nervous system examination, his higher psychic, motor, sensory functions were all normal.
In cranial nerve examination, only the second nerve of both sides were affected. All other cranial nerves were normal function. All other systemic examination revealed normal finding as well. আচ্ছা এই পেশেন্টের ওকুলার ইনভেস্টিগেশনস এর কি কোনো দরকার আছে? দিস ওকুলার ইনভেস্টিগেশন দরকার। আমরা এই নাইন করার জন্য স্যার ভিজুয়াল ফিল করতে পারি স্যার। অনেক কম OCT করতে পারি। ওসিটি করা দরকার স্যার। আরেকটা কালার ফান্ডাস ফটোগ্রাফি করা হয়েছে। ঠিক আছে, আমরাও বোধহয় এই লাইনে না কেন কেন দরকার তুমি জিজ্ঞেস করো, কেন ওসিটি করার দরকার? চেয়ারম্যান স্যার বলছেন যে ভিজুয়াল ফিল্ড তো অনেক কম, মানে ভিশন অনেক কম পিএলপিআর, তো যদি ভীষণ ভালো থাকতো তাহলে ভিজুয়াল ফিল্ড করা যেত অ্যাটলিস্ট 660 বা লেস, মানে মোর দ্যান 660 তাহলে। আর যেহেতু এটা নাই এই কারণে করা হয়নি, এবং সিএফটি তো এটা ম্যান্ডেটরি আমরা দেখাইছি। আর রেটিনাল স্যার যেটা বলছেন যে ওসিটি কেন করা দরকার ছিল বা দরকার এই ধরনের পেশেন্ট, এখানে স্যার আরএনএফএল থিকনেস তো স্যার বেড়ে যায় স্যার, এটা একটা এভিডেন্স হিসেবে স্যার দেখা যেতে পারে যে আরএনএফএল থিকনেস ইনক্রিজড। আচ্ছা ঠিক আছে, আমার মনে হয় এটাতে স্যাররা ইনপুট দিবেন, রেটিনাল স্যাররা, যে আসলেই মানে এই ধরনের পেশেন্টগুলোর ক্ষেত্রে ওসিটি কি ধরনের ফাইন্ডিংস পাওয়া যায়। একটা সিএফটি গেল আর একটা ওসিটি গেল। হ্যাঁ তুমি দেখাও। নেক্সট মেরাজ। Right. These three investigations are the ones that can be done. So next, what are the systemic investigations? আসলে ওই ইনভেস্টিগেশনগুলোর মধ্যে সিএফটি করানো হয়েছে, ভিজুয়াল ফিল্ড করা যায়নি, আর আসলে ওসিটিটা মিস হয়েছে। ওই সময় পেশেন্ট আসলে ওসিটিটা করাইতে পারেনি, এই কারণে এখানে দেখানো যায় নাই। আমরা পরে ফলো আপের ওসিটিটা দেখাইছি। থ্যাংক ইউ। নেক্সট, কি কি সিস্টেমিক ইনভেস্টিগেশন আমরা করব? স্যার এখানে আমরা স্যার লিভার ফাংশন টেস্ট করতে পারি স্যার, সিরাম ইলেক্ট্রোলাইট, তারপরে স্যার লিভার ফাংশন টেস্ট, সিরাম ইলেক্ট্রোলাইট দেখবো স্যার। ইএসআর সিআরপি, সিরাম ইলেক্ট্রোলাইট করব। সিরাম ইলেক্ট্রোলাইট ইলেকট্রোলাইট কেন করবা? প্রত্যেকটা জিনিস কেন করবা সেগুলো স্যার এখানে স্যার ইলেক্ট্রোলাইট ইমব্যালেন্স ভমিটিং হচ্ছে, এজন্য আমরা করব। ভমিটিং এর কারণে যদি ইয়ে হয় টক্সিক নিউরোপ্যাথি, আমরা চিন্তা করি টক্সিসিটির কারণে কোনো হোমোস্টেসিসের কোনো সমস্যা হতে পারে। স্যার ভমিটিং স্যার হয়, অ্যাসিডোসিস হয় স্যার, এখানে মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস হতে পারে স্যার। অ্যাসিডোসিস ডেভেলপ করতে পারে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আর এই যে এইচজিপিটি সিরাম ক্রিয়েটিনিন এগুলা স্যার এগুলো করব, এসজিপিটি, সিরাম ক্রিয়েটিনিন, তারপরে হচ্ছে লিভার ফাংশন টেস্টেড, এগুলো তো বাড়তে পারে তাই না? টক্সিক এগুলো বাড়তে পারে। আচ্ছা, We can do a ECG, sir. Patient is present with yes, the patient যেহেতু ভমিটিং এবং অ্যাবডোমিনাল পেন নিয়ে আসছে, আপনার অ্যাবডোমিনাল পেন অনেক। আচ্ছা এই যে একটা জিনিস বলি আমি এখানে, যে যদিও আমরা এটা করাই নাই এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে, এখানে কনফার্মেটরি ডায়াগনোসিস করার জন্য কি ইনভেস্টিগেশন করা যেতে পারে? যদিও আমরা এখন ফাইনাল ডায়াগনোসিসে আসিনি, আরো কি কোনো ইনভেস্টিগেশনের দরকার ছিল মানে যেগুলো বলছো তোমরা এর বাইরে? ইমেজিং এমআরআই পরে, হ্যাঁ ইমেজিং পরে আসতেছি, তার আগে এটাকে স্যার ভিজুয়াল ইমপ্রুভ পটেনশিয়াল স্যার করা যাবে। না না আসলে যদি এটা যেহেতু পেশেন্টের যেহেতু টক্সিকের হিস্ট্রি আছে, সুতরাং টক্সিক কনফার্ম করার জন্য আসলে ইথানল লেভেল, ব্লাড মিথানল লেভেল এবং আর্টেরিয়াল ব্লাড প্রেশার অ্যানালাইসিস, এই দুটো ভেরি ইম্পর্টেন্ট টার্ম। অ্যানায়ন গ্যাপ, অসমোলার গ্যাপ, কিছু কথা আছে, কিন্তু এগুলো আমরা করাইনি। আমরা আমাদের এখানে এই পেশেন্টগুলো করানোর সুযোগ নাই এবং আমরা করাই না, কারণ পেশেন্ট যেগুলো আসে স্টেবল হয়ে আসে। আমরা হয়তো পরে ডিসকাশন পারে দেখাবো। তুমি দেখাও। Systemic investigations, sir, the ones the students have said are correct. CBC, ESR, creatinine, electrolyte, liver function test, RBS, test ECG. নেক্সট, These are some of the findings. I would like to shortly say that all of the findings were normal in case of all these investigations. ইভেন ইলেক্ট্রোলাইটস, Even electrolytes were within normal range, bicarbonate levels, carbon dioxide, all within normal range. and there is any role of imaging in this patient? স্যার ইমেজিং এ প্যারেনকাইমাল চেঞ্জ আসতে পারে স্যার। কি কোনখানকার প্যারেনকাইমাল স্যার কোনখানকার? লিভারের প্যারেনকাইমাল? মানে স্যার সরি স্যার, মানে স্যার ব্রেইন প্যারেনকাইমাল চেঞ্জ আসতে পারে স্যার। কি চেঞ্জ আসতে পারে সেটা বলুন। তার কম্পোজিশন কি চাই? স্যার স্যার হেমোরেজিক ইনফ্রাকশন স্যার ইনফেকশন স্যার। স্যার বেজাল গ্যাংলিয়াতে ইসকেমিয়া থাকতে পারে স্যার। ঠিক আছে, পোটামেল চেঞ্জ পোটামেল নেক্রোসিস। হ্যাঁ স্যার, ওরা খুব সুন্দরই বলছে, আসলে খুবই সুন্দর বলছে। যে দেখাও তুমি ইমেজিংটা দেখাও।
We perform MRI of brain orbit with contrast. If we zoom in on a few images, we can see the parenchymal infarctions that the students have mentioned. So our findings were infarctions in brain parenchyma, which were symmetrical in nature on both sides. This is known as toxic encephalopathy. আসলে ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ এই যে আমরা এই টক্সিকের পেশেন্ট গুলো যখন হিস্ট্রি দেয় না, অনেক পেশেন্ট, এরপরে যদি তখন আমরা এই যেহেতু ভিজুয়াল লস হয়, অপটিক বা অন্য কিছু চিন্তা করে এমআরআই করাই, তখন জাস্ট সিমেট্রিক্যাল এরকম ইনফেকশন দুই দিকে, ব্রেন প্যানকেমের দুই দিকে, বেজাল গ্যাংলিয়া এবং অন্যান্য জায়গায় একদম সেম, একদম এই দিকের সাথে এই দিকের একদম হুবহু বলে এই ধরনের ইনফেকশন হয়। এটা দেখো আমরা মোটামুটি ডায়াগনোসিস করতে পারি যে হ্যাঁ এটা টক্সিক এনসেফালোপ্যাথি এবং এটা মোটামুটি টক্সিক হতে পারে। যখন কোনো হিস্ট্রি দেয় না পেশেন্ট কোনো রকম ভাবে, তখন এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট একটা পরীক্ষা। ইউজুয়ালি আমরা সবসময় করি না, এটা একাডেমিক কেস বলে করানো হয়েছে, হিস্ট্রি পাইলে আর ইয়ে পাইলে আমরা করি না ইউজুয়ালি। নেক্সট কোশ্চেন প্লিজ। স্টুডেন্টদের রেসপন্স খুব ভালো। স্যার আমার একটা কোশ্চেন আছে, এখন কি করব স্যার? না একটু তুমি পরে করো। হ্যাঁ জি স্যার। ঠিক আছে, তুমি নোট করে রাখো। ডায়াগনোসিস কি এখন কি আমরা ডায়াগনোসিসে আসতে পারি? টক্সিক অপটিক নিউরোপ্যাথি। টক্সিক অপটিক নিউরোপ্যাথি, হ্যাঁ ঠিক আছে, ম্যানেজ দেখাও। To be more specific, methanol in acute toxic optic neuropathy. This is our final diagnosis. নেক্সট। আচ্ছা, এই পেশেন্টের ট্রিটমেন্ট মডালিটিস, এই পেশেন্ট না মানে টক্সিক পেশেন্টের ট্রিটমেন্ট মডালিটিসটা কি, জাস্ট আমি হেডলাইনে একটু জানতে চাচ্ছি, যদিও আমরা এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে সবকিছু ফলো করি নাই, কি করছি এটা ডক্টর মেরাজ বলবে। মানে কি কি হেডলাইনে সাধারণত টক্সিক অ্যাকুট টক্সিক অপটিক নিউরোপ্যাথি পেশেন্টের ট্রিটমেন্ট গুলো করা হয়, একটু কেউ যদি তোমরা শেয়ার করো, যদি এটা পরে ডিটেইলস আলোচনা করবে ডক্টর মেরাজ তার ডিসকাশন পার্টে। সেই ইনজেকশন মিথাইল প্রেডনিসোলন দিব স্যার আমরা, এটা 5 ডেজ 1 গ্রাম করে স্যার 5 ডেজ দিব। আর হচ্ছে স্যার নিকোলামিন ইনজেকশন আইএম ফর্মে দিব, এটা হচ্ছে 5 ডেজ। ভিটামিন বি12, জি স্যার নিকোলামিন যেটা। আর স্যার হচ্ছে ভিটামিন সাপ্লিমেন্টেশন দিব। আচ্ছা ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে। আর কেউ কি অ্যাড করবে? জি স্যার, এর পাশে স্যার আমরা অ্যান্টিডোট দিতে পারি এবং পেশেন্টের যেহেতু ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স হয় সেগুলো স্যার কারেকশন করতে হবে যদি হয়ে থাকে। স্যার কোন স্টেজে আসছে ওটা স্যার আগে দেখতে হবে, যদি স্যার ইনিশিয়ালি আসে তাহলে স্যার ইভেন মানে আইসিইউ ম্যানেজমেন্টও যেতে পারে, ভেরি গুড, হ্যাঁ হতে পারে। আচ্ছা ঠিক আছে, ডক্টর মেরাজ তুমি দেখাও একটু জাস্ট হেডলাইন। Modalities are primary emergency management in case of severe systemic metabolic acidosis. Usually in ICU. Antidote, steroids, vitamins or folic acid, vitamin B12, and some neuroprotective agents, which we will elaborate later on. Now, what the management in case of this patient, what we gave in our indoor service: injection methylprednisolone 1 gram IV for 5 consecutive days, injection mycopalamin, which is vitamin B12, 0.5 milligram per ml intramuscular for 5 days. Tablet folic acid, usually given in BD dose. Capsule omeprazole, calcium vitamin D supplementation, vitamin B complex supplementation, and brimonidine eye drop. ঠিক আছে, আমরা এখানে আর অন্য কিছু করি নাই কেন? আমাদের তো আগের স্লাইডে আমরা অনেক কিছুই দেখালাম, কিন্তু এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমরা খুব বেশি কিছু করি নাই। কেন করি নাই? কিংবা আমরা আইসিইউ সাপোর্ট চাই নাই। লেটস এট দি টাইম অফ প্রেজেন্টেশন। হ্যাঁ লেট প্রেজেন্টেশন। জি স্যার। পেশেন্ট তো লেট না, পেশেন্ট স্যার স্টেবল স্যার, ভাইটালস এন্ড জেনারেল পেশেন্ট স্টেবল, পেশেন্টের হেমোডাইনামিক সিস্টেম স্টেবল, তার ইলেক্ট্রোলাইটস নরমাল, পেশেন্ট অ্যালার্ট, সবকিছুই তার স্টেবল। এই কারণে আসলে আমরা কোনো মানে নিচের সাপোর্টও চাই নাই, সোরাদি হাসপাতালের সাপোর্টও চাই নাই, কোনো আইসিইউ সাপোর্ট চাই নাই, এবং আমরা এখানেই ম্যানেজ করছি। ইউজুয়ালি এই ধরনের পেশেন্টগুলো আমরা এখানে ম্যানেজ করি, কারণ যখন মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস হয়, ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স হয় বা আরো অন্য কিছু হয়, তখন আসলে এই পেশেন্টগুলো আমরা রাখি না। আমরা ইউজুয়ালি নিউরোসায়েন্সে পাঠিয়ে দিই, ওইটা ম্যানেজমেন্ট করার জন্য সোরাদিতে পাঠিয়ে দিই ম্যানেজ, এবং আমাদের ট্রিটমেন্টটা লিখে দিই। ওইটা কারেকশন হওয়ার পর তারা আবার আমাদের এখানে ব্যাক করে, তারপর আমরা ট্রিটমেন্ট প্রসিড করি। হ্যাঁ নেক্সট মেরাজ। On discharge, his best correct visual acuity improved to 3/16 right eye, left eye was 6/60. Color vision by Ishihara chart, patient could still not read even the base plate. Pupils were normal in size, about 4 millimeters, but reactions were still sluggish in both.
direct and consensual. Ocular motility full in all gaze, field of vision by confrontation method showed that he had vision in all four quadrants on discharge after 5 doses of IV methylprednisolone. On treatment on discharge, we tapered prednisolone 1 milligram per kg per day initially, then we tapered over 4 weeks. Injection mycophenolate 0.1 ml IM every 4 days for 10 weeks. Tablet folic acid, and the rest as we gave during indoor services. The patient came to us for follow-up at about 4 weeks. His best corrected visual acuity was as on day of discharge, 3/60, 6/60. Color vision was still unable to read even the base plate in Ishihara chart. Pupils were normal in size, sluggish reaction in both direct and consensual. Ocular motility full in all cases. Field of vision by confrontation method showed he had vision in all four quadrants. This is a fundus picture of his এই ফান্ডাস পিকচারে কি কি ফাইন্ডিং আছে স্টুডেন্টদের মধ্যে থেকে যদি দুই একজন শেয়ার করে তারপর স্যাররা তো পরে ডিটেইলস আলোচনা করবে ডিসচার্জ তো না এটা 4 উইকস এই ফান্ডাস পিকচারটা টেম্পোরাল টেস্ট মার্জিন এখন ক্লিয়ার কাট স্যার টেম্পোরাল ফেলোর আছে increased cup disc ratio স্যার এটা কাপডিস রেশিও ইনক্রিজ ঠিক আছে এই স্টুডেন্টরা মোটামুটি বলছে এরপর স্যাররা হয়তো অ্যাড করবে হ্যাঁ না ফাইবার লেয়ার অলমোস্ট নরমাল হয়ে গেছে হ্যাঁ ঠিক আছে হ্যাঁ নেক্সট positive findings that bitemporal temporal disc cup disc ratio increased about 0.6. The pallor which you described above, it is extending beyond the cupping in temporal ring. This is our OCT finding which we could do on our 4-week follow-up. It shows that mean thickness of RNFL in all quadrants is reduced. There is thinning in nerve fiber layer around optic disc of both eyes, especially in the inferior and the temporal rings. The theoretical aspect I would like to discuss in short, very short. So, methanol-induced toxic optic neuropathy is a significant public health problem in developing countries. It is seen due to 3 reasons usually: accidental ingestion, intentional abuse, and consumption of adulterated alcoholic beverages. This is the most common cause that we are presented with. Who are having these adulterated alcoholic beverages? It's usually seen in lower and higher socioeconomic classes, predominantly male, and age group varies from adolescent to middle-aged adults. When they usually present after festivities, which are New Year's, Bangla Gregorian, wedding seasons, and religious festivals, pujas and Eids. They present after these festivities usually. Why? There are 2 aspects regarding why. First of all, who are buying these adulterated alcoholic beverages? There are legal barriers to procuring alcohol in our country, and there is a big religious and social stigma of alcohol. Therefore, buyers have to resort to illicit sources. These illicit sources are the sellers. They know that methanol is cheap and easily available, so they mix it with ethanol in order to make the product, to increase the profit margin. And these adulterers, they have ignorance about the toxicity. They do not even know what harm they will do to the patient. Social impact of visual loss. Having your vision lost methanol poisoning is a big social stigma. In case of young adults to middle-aged persons, after loss, they are unable to support their family anymore and they become a burden on them. In case of adolescents and students, the rest of their future is ruined. They become a burden to family and a burden to society. Now a bit about the methanol. It is a colorless, volatile, toxic liquid found in high concentration in industrial solvents such as wiper fluid, varnish, paint thinner. Lethal dose is 30 to 50 milliliter, but even in 15 milliliter ingestion of methyl alcohol, death has been reported. Permanent blindness may occur with dose as little as 10 milliliter. Methanol is metabolized in the liver to formaldehyde, then to formic acid. This formic acid is the active metabolite by which most adverse effects of methanol poisoning occur.
Formic acid toxicity occurs in two ways. It can cause systemic metabolic acidosis, and it has selective toxicity to two things: the optic nerve fibers, especially in the papillomacular bundle, and the retrolaminar optic nerve myelin sheath. We may wonder that why papillomacular bundle damage is common. It has something to do with the physiological property of the retinal gangliosal axons in the papillomacular bundle, which have small cross-sectional areas. Therefore, there are fewer number of mitochondria there compared to other areas. Formic acid inhibits the cytochrome oxidase in these few numbers of mitochondria, resulting in mitochondrial damage and histotoxic hypoxia. Here is a schematic view of the overall process. In the liver, methanol is converted to formaldehyde and then to formic acid by two enzymes. Formic acid then causes its selective toxicity to the optic nerve fibers and retrolaminar optic nerve myelin sheath, resulting in histotoxic hypoxia at a cellular level in both these areas. Thus, we can get the features that we get: optic nerve sheath swelling, optic nerve fiber swelling, retinal nerve fiber swelling, and optic disc swelling. Systemic manifestations: early vomiting, abdominal pain, headache, confusion, and late severe complications such as metabolic acidosis, pancreatitis, seizures, cardiovascular instability may occur. Ocular manifestations appear 12 to 48 hours post-ingestion, usually with rapid onset of bilateral painless vision loss. Severity of vision loss ranges from mild decrease of vision to NPL, no light perception. Pupils. Pupils vary from sluggish reaction to non-reactive fixed pupils, which might be made to fully dilated. Fundus. Optic disc may be normal in some patients in early stages, but typical findings are hyperemic disc and retinal nerve fiber swelling along the vascular arteries. Cupping may appear in late stage, and this can easily be confused with leukomatous cupping. There is rapid development of pale disc, which starts around 2 weeks. In case of other optic neuropathies, this usually develops 4 to 6 weeks later. But in case of toxic optic neuropathy, this is a rarity. This is a typical fundus picture showing hyperemic disc with retinal nerve fiber layer swelling along the vascular arteries. So our diagnosis confirmation is by, as mentioned before, serum methanol level with gas chromatography and arterial gauge. Other investigations can be done to assess the metabolic acidosis, namely the anion osmolar gap, bicarbonate blood levels, serum electrolytes. On ocular investigations, if we can perform Humphrey's visual field analysis in case of moderate visual defect, we can get central or centrocecal defects. An OCT of retinal nerve fiber layer and optic nerve head in acute stage will show peripapillary nerve fiber layer swelling, whereas chronically we will find retinal thinning. Treatment. No proven treatments are available to halt or reverse this process, but rapid decision making, early and aggressive management can prevent hazardous outcome. We already mentioned the modalities. Now we will just go into a little detail. The primary emergency management is ideally managed in ICU. Proper resuscitation and correcting the metabolic acidosis and electrolyte imbalance is done. Gastric lavage can be done if patient comes at a very early stage, and if necessary, hemodialysis can be done. Antidote. Antidote works by delaying the methanol metabolism so it is not broken down to formic acid. This works by inhibiting the alcohol dehydrogenase enzyme so that methanol is not converted to formaldehyde. There are two known antidotes. One is fomepizole, another is pure ethanol. Steroid. Intravenous methylprednisolone followed by oral steroid therapy might reduce edema, salvage vision, and prevent blindness. How it works: the anti-inflammatory and immunosuppressant and free radical scavenger effect of steroids reduces the retinal inflammation and edema of the damaged myelin sheath. This prevents further damage to the optic nerve. Vitamins, folic acid compounds, they prevent the breakdown of formic acid to its end. They stimulate the breakdown of formic acid to carbon dioxide water, as we can see in the picture. Vitamin B12, this is usually given with folic acid, as folic acid aggravates vitamin B12 deficiency if it is already present.
so we usually give it with folic acid. Neuroprotective agents can be used, which are brimonidine eye drop, commonly used at our center, and recombinant human erythropoietin. This is a new neuroprotective agent. Prognosis. The ultimate outcome depends on how much poison was swallowed, the severity of the metabolic acidosis due to the poison swallowed, and how soon treatment was initiated. Poor prognostic factors for visual recovery are if on presentation patient has severe vision loss, if he has a non-reactive fixed pupil, or if he has gross fundal changes. Our take-home message is history is key. Early initiation of treatment may save vision, but prognosis is usually poor even with treatment, leaves patient with unsatisfactory visual function. Thank you. থ্যাংক ইউ ডক্টর মেহরাজ। আসলে আমরা টাইমলি মোটামুটি শেষ করতে পারছি, 4 মিনিট 34-এ শেষ করছি। এখন আমরা ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের কাছে যাব। তার আগে এই দুই একটা কোশ্চেন বোধহয় স্টুডেন্টদের ছিল, যদি তারা প্রেজেন্টারকে করতে চায় করতে পারে। Thank you, presenter, for your very nice presentation. I'm Dr. Mahmood. I'm a CSB student. I have a question. How we can detect parenchymal ischemia or infarction in the MRI? এটা একটা কোশ্চেন। ইনশিয়ারটা একটু ওয়াক করে দাও। আর শেষের দিকে তুমি একটা স্লাইড দেখাইছো যেখানে হাই ফলিক অ্যাসিড লেভেল অ্যাগ্রাভেট ভিটামিন B12 ডেফিসিয়েন্সি অলরেডি প্রেজেন্ট বলা আছে, যার কারণে ফলিক অ্যাসিডের সাথে দিতে বলতেছো, কিন্তু এটা আসলে ফলিক অ্যাসিড কম থাকলে সেটা অ্যাগ্রাভেট করার কথা। এই জন্য আমরা যখন ফলিক অ্যাসিড এবং ভিটামিন B12 একসাথে ডেফিসিয়েন্সি থাকে, আমাদের বলা হয় আগে ফলিক অ্যাসিডটাকে রিপ্লেনিশ করতে, দেন ভিটামিন B12 দিতে। এখানে একটু ইনফরমেশনটা উল্টা লাগছে, আমাকে একটু ক্লিয়ার করলে ভালো হয়। ডক্টর মাহমুদ ইজ রাইট স্যার। আপনি আনসার ঠিক আছে হ্যাঁ, পরে আমরা ডিসকাস করব। হ্যাঁ আর ওই যে ও যে বললো যে এমআরআই এর যে জিনিসটা বললো, এটা তুমি বলো। স্যার আই ডু নট নো দি অ্যানসার টু দ্যাট। মাহমুদ বলো, তুমি এমআরআই তে তুমি যে কোশ্চেনটা করছো এটা তুমি একটু অ্যানসার করো। এমআরআই স্যার ফিল্ডটাতে স্যার দেখা যাচ্ছে এমনি আমরা ইনফ্রাকশন বা ইসকেমিয়া সিটি স্ক্যানে আমরা দেখতে পাই হচ্ছে স্যার হাইপোডেন্স এরিয়া হিসাবে, কিন্তু এমআরআই তে স্যার আমাদের এখানে প্যারেনকাইমাল যে হাইপার ইন্টেন্স এরিয়াগুলো, এগুলো হচ্ছে স্যার ইনফ্রাকশন, মানে এটা উল্টা এমআরআই তে। এটা স্যার আচ্ছা, এটা জানতে চাই তুমি তো? জি স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, তোর অ্যানসার করে ফেলছে। হ্যাঁ ঠিক আছে, হাইপার ইন্টেন্স। হ্যাঁ ঠিক আছে। আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে? স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। না, হ্যাঁ করো, কোশ্চেন করো। স্যার আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে স্যার যে সাধারণত টক্সিক অপটিক নিউরোপ্যাথিতে স্যার পেশেন্ট আসলে কি ধরনের ভিশন নিয়ে স্যার আসলে প্রেজেন্ট করবে? কারণ এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে স্যার তোমার পরিচয়টা কতটা বলো, তোমার পরিচয়টা। স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার আমি ডক্টর আরমান স্যার, আমি এফসিপিএস স্টুডেন্ট স্যার। স্যার মাই কোশ্চেন ইজ usually in toxic optic neuropathy patient comes with which type of and how much deterioration of the visual acuity, because in this patient the visual acuity was PLPR in case of both eyes sir. That's why it was difficult to find out the Humphrey visual field sir, maybe sir. And after discharge or after 4 weeks of follow-up, the vision improved in right eye to 360 and in left eye it was 660 sir. I mean sir, in follow-up how much the vision will improve and what is the prognosis sir? My question was up to this sir. আচ্ছা ডক্টর মেহরাজ বলো, যদিও ওর প্রেজেন্টেশনে এগুলো সবকিছু বলছে ডক্টর আরমান, তারপরে মেহরাজ তুমি বলো ওর কোশ্চেন একটু জাস্ট সংক্ষেপে অ্যানসার। Right sir, as Dr. Arman asked, the visual acuity on presentation varies greatly. There may be very mild visual dysfunction, and also there may be NPS, which is a wide range, and prognosis is usually poor. Even if vision returns, some optic nerve dysfunction will always be present, be it in the visual field analysis or be it in the Ishihara chart like color vision. Visual field defects or dyschromatopsia may always be present. So not discoloration. Right. You can just tell the prognostic factors. প্রগনোসিস বলো, তুমি তো দেখাইছো না প্রগনোসিস ফ্যাক্টরগুলো। Prognosis factors depend করে হচ্ছে on কতটুকু ethanol was ingested, how much the metabolic acidosis, how severe it was, and how early initiation of treatment was started. Depends on these 3 factors. আর ভিজুয়াল ফিল্ডের বিষয়টা আসলে হয় কি, এটা তো আমরা প্রগনোসিস দেখার সময় যে কোনো অপটিক নার্ভ ডিজিজে আমরা ভিজুয়াল ফিল্ড করি, তো ইউজুয়ালি যদি বেটার ভিশন হয় 636 বা এরকম, তখন আমরা ভিজুয়াল ফিল্ড থেকে
কতটুকু ড্যামেজ হয়েছে বা 624 বা যদি এই পেশেন্টের 6 ভিশন হইতো তখন আমরা ভিজন ফিল করে দেখতাম যে আসলে কতটুকু নার্ভ ফাইবারটা ড্যামেজ হয়েছে। শুধু ভিজন ফিল না, এটা ইদানিং ওসিটি অফ দ্য অপটিক নার্ভ এন্ড রেটিনাল নার্ভ ফাইবার লেয়ার এবং ভিএপি এগুলা করেও এটা অ্যাসেস করা হয়। যেহেতু ভিজন ফিল আছে ওসিটি করে করা হয়, কিন্তু রেটিনাল স্যার আমার মনে হয় এটাতে বলবেন, স্যার এবং শহীদ স্যার যারা আছেন তারা বলবেন, ডিটেইলস বলবেন এটা নিয়ে। থ্যাংক ইউ। আর কারো কোশ্চেন কি আছে? না থাকলে আমরা কিন্তু ফ্যাকাল্টি স্যারদের কাছে চলে যাব। আছে কি আপনার সাহেব? আমরা তুমি যদি একটা প্রশ্ন করতে পারো, মানে আমরা ফ্যাকাল্টির কাছে যাওয়ার আগে আপনাকে প্রশ্ন করতে পারি? হ্যাঁ স্যার, প্রশ্ন না স্যার, আপনি আপনাকে করেন। আচ্ছা, আমি আপনি কন্ট্রিবিউশনের আগে আমি দুই একটা প্রশ্ন করি যে এটা এই যে শ্যামল যেহেতু ফ্যাকাল্টিকে দেবে, আমি কাদের ভাইয়ের প্রশ্ন চাই না, কাদের ভাইয়ের কন্ট্রিবিউশন চাই। আমার প্রশ্ন, আচ্ছা আমি স্টুডেন্টদেরকে বলি একজন যে কেউ উত্তর দিও, এখানে আরএপিডি দেখে নাই কেন শ্যামলে বা এটার উত্তরটা কি? স্যার বোথ আই ইনভলভমেন্ট ছিল স্যার। ইউজুয়ালি বাইলেটারাল সিমেট্রিক্যাল হয়, তাই তো? সিবিআর এতে হয়। আচ্ছা, এখানে ওই যে প্রথম যে প্রশ্নটা আসছিল যে টক্সিক অপটিক নিউরোপ্যাথি, টক্সিক অপটিক নিউরোপ্যাথির কজ কি অ্যাকচুয়ালি? হোয়াট আর দ্য কজেস? পরীক্ষার সময় এগুলো জিজ্ঞাসা করা হবে যে তুমি তো পড়ে যাইয়া মেথানল টক্সিসিটি পাইছো, বাট হোয়াট আর দ্য আদার ভ্যারাইটিস অফ টক্সিক অপটিক নিউরোপ্যাথি? স্যার অ্যান্টিটিউবারকুলার ড্রাগের হিস্ট্রিটাও স্যার এখানে ইম্পর্টেন্ট স্যার। ইথাম্বেতলে স্যার টক্সিক অপটিক নিউরোপ্যাথি ডেভেলপ করতে পারে স্যার। আর ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি স্যার, তারপর স্যার পার্নিসিয়াস অ্যানিমিয়া, ওইটা তো নিউট্রিশন, ভিটামিন B12। স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার টোবাক মানে স্মোকিং ওয়ান অফ দ্য কজ স্যার, ইথাইল অ্যালকোহল, মিথাইল অ্যালকোহল একটা কজ স্যার। কিছু ড্রাগস এটার সাথে টক্সিক অপটিক নিউরোপ্যাথির সাথে ইনভলভ স্যার, লাইক স্যার কুইনাইন আছে স্যার, ইথামবিউটল আছে স্যার, আইসোনাইজার আছে স্যার। So we have to take these sort of histories too, sir. এর মধ্যে কোনো অ্যান্টিবায়োটিক আছে যেটা অপটিক নিউরোপ্যাথি করতে পারে, মানে টক্সিক? আছে স্যার, লিনেজলিড আছে স্যার, ক্লোরামফেনিকল আছে স্যার, এছাড়াও স্যার কিছু স্যার অ্যান্টি ক্যান্সার ড্রাগও আছে স্যার, অ্যামিউডোরান হার্ট ফেলার ইউজ হয় স্যার। আমার মনে স্যার এখন স্যার ফ্যাকাল্টি টাইম চলে এসেছে স্যার, আমাদের স্যার এই যে এখন স্যার ফ্যাকাল্টিদের স্যার কাছে চলে যান স্যার, আপনি ইয়া করেন। ঠিক আছে, ঠিক আছে, তুমি বলো, অসুবিধা নেই। ফ্যাকাল্টি ঠিক আছে, আমি স্যারদের কাছে আমি কাদের স্যার মানে কি বলতে চাচ্ছেন? কাদের স্যারই বলুক আগে। হ্যাঁ, কাদের তারপর একটা কোয়ারি ছিল, এটা কোয়ারি ছিল যে স্যার এক্সামিনেশনে দেখাইছে যে সোলিং অফ দ্য আরএল নার্ভ ফাইবার, এই ফাইবারটা এটা কি ওরা অপশন যে সোলিং অফ আরএফ এনএল, এটা কেন নাম্বার? আপনার কথাটা বোঝা যায় না কাদের ভাই, কেটে আসছে আপনার। রেটিনাল নার্ভ ফাইবার ক্লিনিক্যালি বোঝা যাবে কিনা? সোয়েলিং মোস্টলি সেটা বুঝতে পারবে কিনা, বলতে পারবে কিনা? নার্ভ ফাইবার লেয়ারের থিকনেসটা আমরা বুঝতে পারবো না শ্যামল, এটা আচ্ছা স্যার, এই যে এই টক্সিক গুলাতে যেটা হয় সেটা হলো যে এই যে মেজর ভাস্কুলার আর্কের বরাবর হোয়াইটেনিং হয়ে যায়। হ্যাঁ, হোয়াইটেনিং হয় এবং একটু এলিভেটেড দেখা যায়, এটা ভক দিয়ে কিন্তু দেখা যায়। যখনই এটা মেজর ডিস্কের সাথে ভাস্কুলার আর্কের বরাবর এই যে ছবি দুটো দেখাইছে, সে একটা এই কেসের দেখাইছে আর একটা অন্য একটা কেসের দেখাইছে, যখন এই ধরনের সয়েলিং গুলো হয়, হোয়াইটেনিং অ্যাপিয়ারেন্স হয় এবং একটু ভকের মধ্যে দেখা যায় যে ওই জায়গাটা একটু ফুলে আছে, ইডিমা হয়ে আছে, তখন আমরা বলি যে হ্যাঁ ওই লেয়ারটা তার সয়েলিং হয়েছে, এটা আমরা স্যার বলি। কিন্তু এটা বেসিক্যালি ওসিটি ফাইন্ডিং এ এটা স্যার একদম ক্লিন কাট বোঝা যায়, এই জিনিসটা কনফার্ম করতে হবে ওসিটি ফাইন্ডিং। আর সেকেন্ড যে প্রশ্নটা ছিল কোয়ারি ছিল বিষয় এত কম, পিএলপিআর আছে, সেখানে কনফ্রন্টেশন টেস্ট করা যাবে কিনা? এটা স্যার কনফ্রন্টেশন এখানে না করলে হতো, কারণ পিএলপিআর এ করার দরকার, হ্যান্ড মুভমেন্ট পর্যন্ত আমরা কনফ্রন্টেশন করি, কিন্তু পিএলপিআর এ কনফ্রন্টেশন করার দরকার নাই। হ্যান্ড মুভমেন্ট আসলে আমরা হাত দেখাই, যেমন নিউরোলজিক্যাল কনফ্রন্টেশন তো একটা অন্যরকম, জাস্ট একটা কোয়াড্রেন্ট। সেটা ঠিক আছে, যেটা আপনারা হলে যে সেটা পিএলপিআর এ আমরা কনফ্রন্টেশন করি না, ও ওটা কম্পিটিশন থাকার পরে আমার এই ইনফরমেশন চলে গেছে এটা। আর আমি একটা শেয়ার করতে চাই, আমার কথা কি শোনা যায়? হ্যাঁ শোনা যায় স্যার। আচ্ছা, আমি যদি শেয়ার করতে চাই যে এরকম একটা পেশেন্ট হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর তার চিকিৎসা শুরু হয়েছিল, এরকম নজরে নিয়ে আসছে, চিকিৎসা শুরু করার পর সে পালাইছে,
পালানোর পর আবার সে ভর্তি হয়েছে একদিন পরে। ভর্তি হওয়ার পর ওই ডাক্তার সাহেব আবার দেখছে, তারপরে সে অপথলমোলজিস্টের কাছে রেফার করছে, আমি সেকেন্ডারে যাওয়ার পরে আমি তাকে মানে সব কাউন্সিলিং করার পর যে এই চিকিৎসাগুলো চলতে হবে, এইগুলো মেডিসিনে যাচ্ছে মাঝে মাঝে শোনা যায়, মাঝে মাঝে স্যার আপনার নেটওয়ার্ক খারাপ স্যার, হ্যাঁ নেটওয়ার্ক খারাপ স্যার। শোনা গেছে। তারপরে 2 সপ্তাহ শুনতেছি না স্যার। জি স্যার একটু সামনে এসে বললে ভালো হয় স্যার। আচ্ছা শোনা, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ 2 সপ্তাহ পরে সে এসে ক্লেম করছে যে তার টিউশন লস হলে এর জন্য আপনি দায়ী, আপনি কেন মিথাইল প্রেডিসন। তখন আমি উত্তর দিলাম যে মিথাইল প্রেডিসন তো ডাক্তার সাহেব বলছিল, চোখের ডাক্তার হিসেবে আপনি জান নাই কেন। দেন এই যে সিচুয়েশন গুলো, এগুলা কেমনে করে রিকভার করা যায় ফ্যাকাল্টিরা বলবেন আর কি এই জিনিসটা। থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ নেক্সট ফ্যাকাল্টি। স্যার আমি কিছু বলতে চাচ্ছি। হ্যাঁ প্রথম কথা হচ্ছে যে হিস্ট্রির মধ্যে যেটা পরে আসছে, ড্রাগ হিস্ট্রি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা ছিল, যেটা পরে আমার স্টুডেন্টরা বলছে অ্যান্টি ক্যান্সার ড্রাগ, তারপরে অ্যান্টি টিউবারকুলার ড্রাগ, মানে আদার্স ড্রাগ হিস্ট্রি এবং নিউট্রিশনাল হিস্ট্রি। তার আসলে যারা অ্যালকোহল হ্যাবিচুয়েটেড, তারা প্রোটিন তারা ডেফিসিয়েন্সি থাকে, এই জন্য এইগুলো প্রোটিনের বিষয়টা আনা দরকার ছিল। এরপরে যে একটা কথা আসছে বারবার যে হোয়াট ইজ দ্য সিগনিফিকেন্ট অফ ওসিটি ইন টক্সিক অপটিনিওপ্যাথি। এখানে ওসিটি ম্যাকুলার ইম্পর্টেন্স ছিল একটা, আসে নাই। কারণ ম্যাকুলাতে বলা হয় যে মাইক্রোসিস্টিক লেশন দেখা যায়, ইট ইজ সিমিলার টু সিস্টার ম্যাকুলারেটার বাট নট সিস্টার ম্যাকুলারেটার। ইনারনিউক্লিয়ার লেভেলে তার সাধারণত ভাল্ব থাকে, এটা করলে ভালো ছিল। আর কেন নার্ভ ফাইবার লেয়ার থিকনেসটা হচ্ছে কেন ইমিডিয়েট, পরে তো থিন হয়ে যাচ্ছে, এটা কেন হলো? এটা আমাদের স্টুডেন্ট জানা দরকার। কারণ এটা লেশনটা কোথায় হয়? মাইটোকন্ড্রিয়া অফ গ্যাংলিয়ন সেল। কিপ ইন মাইন্ড, রেটিনাতে কোথায়? এই লেশনটা কিন্তু রেটিনাতে হচ্ছে, গ্যাংলিয়ন সেল। এখানে মাইটোকন্ড্রিয়ার অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন হচ্ছে, এক্সোপ্লাজম গুলো স্ট্যাগনেন্ট হয়ে যাচ্ছে, কারণ এনার্জি তো নাই আমার। এই জন্য অ্যাকুমুলেশন অফ এক্সোপ্লাজম কজেস থিকেনিং অফ দ্য নার্ভ ফাইবার লেয়ার। এবং একটা কথা আসছে যে কোন ফাইবারকে, প্যাপুলোম্যাকুলার বান্ডেলকে বেশি ইনভলভ করে না আর্কুয়েট ফাইবারটা, কিন্তু শ্যামল আমাদের পাশে পড়বে পরবর্তীতে থিন হয়ে যায়। তাইলে প্রথমে অ্যাকুইট স্টেজে থিকেনিং হচ্ছে ডিউ টু দ্য অ্যাকুমুলেশন অফ এক্সোপ্লাজম, ডিউ টু লস অফ বা এফেক্টেড অফ দ্য মাইটোকন্ড্রিয়া এন্ড লস অফ এনার্জি, এবং পরে থিনিং হয়ে যায়। ইনফিউর টেম্পোরালটা মোস্ট কমনলি এফেক্টেড হয়। এটা হচ্ছে ওসিটি, কারণ ওসিটি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আর্লি ডায়াগনোসিস করার জন্য। এই জিনিসটা আলোচনায় ক্লিয়ার করার জন্য আমি কথাটা বললাম। তারপরে বাকি কথাগুলো যদি আসছে যে ট্রিটমেন্ট এগুলো তো ভালোই আলোচনা হয়েছে। থ্যাংক ইউ। আরেকটা কথা, এই ব্লাড লেভেলে দেখা দরকার ছিল কেন? অ্যালকোহল যে পয়জনের কথা, ব্লাড রে অ্যানালাইসিস করে কতটুকু তার ছিল, এটা আনার দরকার ছিল কিনা, এটা আমার জানা নেই। এটা তো আনা হয়েছে, থিওরিটিক্যালি আনা হয়েছে না? হ্যাঁ অবশ্যই, হ্যাঁ এটা তো কনফার্মেটরি ডায়াগনোসিস। বাট আমরা এখানে করার সুযোগ নেই। ইভেন বাংলাদেশেও মিথানল লেভেল হয় না কোথাও, আইসিইউ গুলো তো। না, এটা ওটা সে নোটিস করছিল কিনা যে এটা করা দরকার ছিল? হ্যাঁ এটা তো কনফার্মেটরি ডায়াগনোসিসই হলো এটা, ব্লাড না ও সেই এর মধ্যে আনছিল কিনা, তার ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে যে এই লেভেলটা দরকার, সেই কথাটা আমি খেয়াল করি নাই, আনছিল কিনা। আচ্ছা শহীদ স্যার, আমি একটু বলি, এই যে অ্যাকুট টক্সিক অপটিক নিউরোপ্যাথি আসলে ইউজুয়ালি দুইটা এজেন্ট দেওয়া হয়, একটা হলো মিথানল আর একটা হলো ইথিলিন গ্লাইকল, যেটা এই দুইটা অ্যাকিউট। আর ক্রনিক টক্সিসিটি যেগুলো হয় সেগুলো তো অলরেডি দীপক স্যার এবং আপনি যেগুলো বললেন সেগুলা। তবে ক্রনিকের যে ড্রাগ হিস্ট্রি এবং অন্যান্য যে অ্যান্টিবায়োটিক এবং আদার যেগুলো আপনারা বলেন নিউট্রিশনাল ফ্যাক্টর, এগুলা এই হিস্ট্রিতে আনে নাই, কিন্তু আনা উচিত ছিল, আনলে ভালো হইতো। খারাপ হতো না, ভালো হতো। এটা একটা। আর 2 নম্বর যে কোশ্চেনটা আপনি করছেন যে আসলে পেপলোমেকুলার বান্ডেল নাকি আর্কুয়েট ফাইবার, আসলে কোন ফাইবার ভালনারেবল? না, ভালনারেবল তো পেপলোমেকুলার বান্ডেল ডেফিনেটলি। কারণ এটা কেন, এটাও ব্যাখ্যা ডক্টর মেরাজ দিয়েছে। কারণ এখানে ফিউ মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে, মাসেলে হয় না কেন? কারণ মাসেলে এত মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে যে কিছু ড্যামেজ হলেও কিছু যায় আসে না, রিকভার করে। কিন্তু পেপলোমেকুলার বান্ডেল হচ্ছে বডির সবচেয়ে ডেলিকেট নার্ভ ফাইবার, যেগুলোতে ফিউ মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে। আরেকটা কজ আছে শ্যামল, আরেকটা কজ আছে, একটা হচ্ছে যে ফিউ মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে এবং ক্যালিবার লো ক্যালিবার, এবং এখানে কোনো ক্রসিং নাই। এটাও বলছে স্যার, এটাও মেহরাজ বলছে স্যার। তাহলে স্যার এখানে থিকেনিং দেখাচ্ছে না কেন পেপলোমেকুলার বান্ডেলে? আসলে হয় কি, রিঅ্যাকশনটা শহীদ স্যার আসলে মাসকুলার আর্কের বরাবর হয়নি। আচ্ছা যে কোনো ধরনের ইনফ্লামেশন বলেন আর যে কোনো ধরনের
রিঅ্যাকশন বলেন, এগুলো ভাস্কুলার আর্কেট বরাবর হয় বলে ওই ভাস্কুলার আর্কেট বরাবর ওই ইডিমাটা দেখা যায়, কিন্তু পেপুলোমাসকুলার বান্ডলে ইডিমাটা দেখা যায়। থ্যাংক ইউ নেক্সট ফ্যাকাল্টি। প্রেজেন্টেশনটা খুব সুন্দর হয়েছে সব এক্সেলেন্ট স্যার, আমি একটু বেরিয়ে যেতে চাচ্ছি, আমার অন্য প্রোগ্রাম আছে। থ্যাংক ইউ শ্যামল, মানে এক্সেলেন্ট, মানে কি ধন্যবাদ দিয়ে আমি আসলে বিস্তুত করতে চাচ্ছি না। এরকমই আমাদের প্রত্যেকটা, আমার মনে হয় আমার রেটিনা স্যার আমরা শুরু করতে পারি চমৎকার এরকম ধরনের প্রেজেন্টেশন আমাদের সিনারি বেসড। আমি একটু করি স্যার যে ওর ট্রিটমেন্টের সময় ওই যে মেকোলামিন করতেছিল, ওই যে আমাদের স্টুডেন্টও আরেকজন বলতেছিল এটা তো ট্রেড নেই, এটা সবচেয়ে বেটার ভিটামিন বি12 বলে মিথাইল কোবালামিন। আমরা যেহেতু সাইনোকোবালামিন এখানে ইউজ করি না, এবং বাকি স্টুডেন্ট যারা নতুন স্টুডেন্ট, আমরা এখানে সবসময় আলোচনার সময় খেয়াল রাখতে হবে এখানে সব ধরনের কিন্তু স্টুডেন্ট আছে, নতুন স্টুডেন্টরাও যেন কিছুটা বেনিফিটেড হয় এটাও আমরা একটু খেয়াল রাখি। আমরা মেকোলামিন করতেছিল কোন একজন স্টুডেন্ট, ট্রেড নেম আমরা ইউজ না করে আমরা জেনেটিক নেমটাই বলি। এক, দুই নম্বর হচ্ছে কি ওই যে অ্যান্টিডোটের ইউজের ব্যাপারে কিন্তু আমাদের মেডিকেল লিগ্যাল ইম্পর্টেন্স আছে। দেখা গেল যে এই ধরনের টক্সিক অবস্থান নিয়ে আমাদের কাছে যেহেতু ব্লাইন্ড হয়ে যায়, সাডেন ব্লাইন্ড হয়, এই জন্য চোখের ডাক্তারের কাছেই আসে। সুতরাং আমরা যদি 12 আওয়ার্সের ভিতরে আমাদের কাছে আসে, অ্যান্টিডোটের কিন্তু ভূমিকা আছে। এই যে ইথাইল অ্যালকোহল বা মানে অ্যান্টিডট ইউজ আমরা কিভাবে করবো এটা একটা বিষয়। কিন্তু আমরা আইয়ের ডাক্তার যদি নাও ইউজ করি, দরকার হলে মেডিসিন পরামর্শ নেওয়া, অথবা যেখানে ইন্টারনাল মেডিসিনের ফ্যাসিলিটি আছে সেখানে পরামর্শ নিয়ে অ্যান্টিডটের ইউজটার উপরে গুরুত্ব দিতে হবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আচ্ছা স্যার, আমি একটা মিনিট শুধু খায়ের স্যারের ইয়াতে বলি। আসলে মেরাজ আসলে ভিটামিন বি12 এটা খুব দরকার ছিল, স্যার যে পয়েন্ট করছে। আর অ্যান্টিডট স্যার মেইনলি দুইটা অ্যান্টিডট, একটা হলো ফমিপিজল আর একটা হচ্ছে ইথানল। আসলে ফমিপিজল বাংলাদেশে পাওয়া যায় না এটা, তবে ফমিপিজল এটা আইসিইউতে ইউজ করা হয় বাইরের কান্ট্রিগুলোতে। কখন করা হয় এটার কিছু গাইডলাইন আছে ফমিপিজল ইউজ করার। কারণ যখন ব্লাড মিথানল লেভেল যখন মোর দ্যান 2 ml পার ডেসিলিটার যখন হবে ব্লাড মিথানল লেভেল, তখন ফমিপিজল ইউজ করা হয়। এছাড়াও আরো যেগুলো আছে, ব্লাড পিএইচ যখন লেস দ্যান 7.2 হবে তখন করা হয়, যখন অ্যানায়ন গ্যাপ বেড়ে যায়, যখন অসমোলার গ্যাপ বেড়ে যায়। মানে সিম্পল জিনিসটা হচ্ছে কি অ্যাসিডোসিস হবে, অ্যাসিডোসিসটা আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারবো। হ্যাঁ, এইটা ব্যবহার করা হচ্ছে, এটা ব্লাড পিএইচ, অ্যানায়ন গ্যাপ, বাইকার্বনেট লেভেল এবং অসমোলার গ্যাপ, এগুলো দিয়ে স্যার আমরা বের করি। এগুলা করলে আমরা তখন ওই কিন্তু অ্যান্টিডোটের উপরে গুরুত্ব দিতে হবে। এটা মেডিকেল ইম্পর্টেন্ট আসবে কেন আমরা অ্যান্টিডোট ইউজ করি নাই, এই পেশেন্টটা ব্লাইন্ড হওয়ার পিছনে আমাদের কোনো দায়বদ্ধতা আছে কিনা। এটা স্যার অ্যান্টিডোট ফমিপিজল বাংলাদেশে পাওয়া যায় না স্যার। ইথাইল অ্যালকোহল পাওয়া যায় এটা আমি বলছি স্যার, আমাদের আইসিইউ গুলোতে ইথানল অ্যালকোহল দেয় আইসিইউ, বাট এই ইথানল স্যার আমরা আমার ডিপার্টমেন্টে আমরা না তুমি খবর নিয়ে দেখো। আমি যখন সিলেট মেডিকেল কলেজে ছিলাম, ইন্টারনাল মেডিসিন স্পেশালিস্টরা এই অ্যান্টিডোটটা ইউজ করতো। না জি স্যার, আমি বলছি তো যে এটা মেডিসিন স্পেশালিস্টরা তারা ইউজ করে যেখানে আইসিইউ সাপোর্ট আছে করে। কারণ স্যার এটারও কিছু ঘটনা আছে যে তারা আসলে ব্লাইন্ডলি কিছু জিনিস খাওয়ায় দেয়। এটার স্যার ব্লাড লেভেল করতে আছে ইথানলে, এটা যদি অ্যাকচুয়ালি আমরা দিতে যাই তাহলে ব্লাড লেভেল দেখে তারা আসলে, কিন্তু আমরা যেটা পরে আমাদের মেডিসিন স্পেশালিস্ট। আমার প্রশ্ন এটা না, আমার প্রশ্ন থেকে ইন্টারনাল মেডিসিনের পরামর্শ দিতে হবে সেটা বলতে। অবশ্যই স্যার, হ্যাঁ, ইন্টারনাল মেডিসিন এবং আইসিইউ যেখানে अवेलेबल এটা করতে হবে। ইথানলটা কিন্তু বাংলাদেশে ইনভেরিয়েবলি এটা ইউজ করে। থ্যাংক ইউ স্যার। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস এই যে ডক্টর খায়ের যেটা বলছে আর কি, এটা এই নবীন স্টুডেন্টদের জন্য ভিটামিন বি12 তো দুই ধরনের আছে, একটা হলো হাইড্রোক্সিকোবালামিন, একটা সায়ানোকোবালামিন। সায়ানোকোবালামিন কিন্তু আর মোর টক্সিক। সুতরাং কোন সময় যদি প্রেসক্রাইব করতে হয় তাহলে হাইড্রোক্সিকোবালামিন প্রেসক্রাইব করতে হবে। এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখতে হবে। প্লাস হচ্ছে কি অ্যাক্টিভ ফর্ম হচ্ছে কি হাইড্রোক্সিকোবালামিনটা অ্যাক্টিভ ফর্ম, তাড়াতাড়ি কাজে যাবে। কারণ হচ্ছে যে বাজারে কিন্তু দুইটাই পাওয়া যায়, ভিটামিন বি12 ইনজেকশন লিখে দিলে দৌড়ে কিন্তু সায়ানোকোবালামিন ইনজেকশন নিয়ে আসে, এবং এটা দিলে কিন্তু আরো ডেঞ্জারাস। সো রিমেম্বার দিস থিংস ফর ইউর লাইফ, এটা মনে রাখতে হবে। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম স্যার। হ্যালো চেয়ারম্যান স্যার। এই যে মনির স্যার আগে বলেন স্যার বলেন। আচ্ছা, আমি বলি আজকের প্রেজেন্টেশনটা খুবই সুন্দর হয়েছে। থ্যাংক ইউ নিউরোলজি ডিপার্টমেন্টকে এবং প্রেজেন্টারকে, খুব নাইস ডিসকাশন হয়েছে। তো আসলে এই ধরনের কেস তো আমাদের এখানে প্রায় আমরা ফেস করি। তো এখানে আমি বলতে চাই যে হিস্ট্রিটা মেইন ইম্পর্টেন্ট আর কি। হিস্ট্রি নেওয়ার বেলা যে কিছু টেকনিক অবলম্বন করা উচিত, যে আমাদের যেমন সত্যি কথা পেশেন্ট ইউজুয়ালি বলতে চায় না। যদি পেশেন্টের অ্যাটেন্ডেন্স সামনে থাকে, হয়তো তার ছেলে বা ভাগ্নে বা সামথিং জুনিয়র করে এসছে, তাকে হিস্ট্রি নিতে গেলে সে প্রপার হিস্ট্রি তখন দেয় না। হিস্ট্রি নেওয়ার বেলা একটা যেটা খেয়াল রাখতে হবে
যে তার নিকট আত্মীয় বা তার পরিচিত লোকজন যেন সামনে হিস্ট্রি না হয়, এটা একটা। আর যে পেশেন্ট আসবে তার প্রফেশনটা কি, এটাও আমাদের আসলে দেখার বিষয়। সাধারণত দেখা যায় যে এগুলি কোনো মানে ড্রাইভিং গ্রুপের বা এই জাতীয় ড্রাইভার বা কোথাও পর্যটন স্পটে গিয়েছে, কোনো পিকনিক বা সামথিং, এ ধরনের একটা হিস্ট্রি থাকে ব্যাকগ্রাউন্ডে। আর দ্বিতীয় যেটা হচ্ছে যে ওসিটি নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছিল যে ইথাল মিথাল কি ধরনের নাফাইবার চেঞ্জ হয়। সাধারণত আমরা জানি যে ক্রনিক টক্সিক অ্যামব্লায়োপিয়া যেটা হয় সেটাতেও কিন্তু ওসিটির ভূমিকা রয়েছে। সেটা দেখা যায় যে যদিও তার ভিজুয়াল অ্যাকুইটি ভালো থাকে বা তার কালার ভিশনের কোনো আর্লি চেঞ্জ থাকে, সেক্ষেত্রে নার্ভ ফাইবার লেয়ারের ক্লিনিং দিয়ে আমরা এটা ক্রনিক পয়জনিং এর গ্রেড আমরা নির্ধারণ করতে পারি। আর দেখা যায় যে ক্রনিক কেস যখন আসে, হঠাৎ আমাদেরকে যদি ফান্ডাস আমরা দেখি, সেক্ষেত্রে অনেক সময় এটা গ্লুকোমার সাথে কনফিউশন হতে পারে। যেমন শর্ট কেস হিসাবে যদি দেওয়া হয় কোনো ক্রনিক কেসকে পোস্টিয়ার সেগমেন্টের স্টুডেন্টদের, এটা ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস, তখন দেখা যায় এটা গ্লুকোমাটাস কাভিং হিসাবেও তাদের বলতে হবে। আর এই ধরনের যখন ডিফারেন্সিয়েশন করতে দেওয়া হবে, সেক্ষেত্রে নিউরোরেটিনাল রিম যেটাই থাকুক, অপটিক্স রেশিও বড় হলে নিউরোরেটিনাল রিম যেটা থাকবে সেটা কালার ফাইন্ডিং থেকে আসলে যদি শুধু ডিস্ক থেকে ডিফারেন্সিয়েট করা যায় এটা গ্লুকোমাটাস আর নন গ্লুকোমাটাস, সেক্ষেত্রে রিমের যে কালার সেটা উল্লেখ করতে হবে। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, আরেকজন কি জানি বলতে চাইছিল মাঝখানে, প্লিজ। আসসালামু আলাইকুম, আমি আমার একটু সুযোগ দিবেন নাকি? স্যার কথা শোনা যায় আমাদের। স্যার আপনার আগে একটু বলুক স্যার, ওই যে কে জানি বলতে চাইছিল, কে? স্যার আসসালামু আলাইকুম। স্যার আমি হাবিবা, স্যার গ্লুকোমা ফেলোস। স্যার স্যার আমি যেটা বলছিলাম, স্যার আমাদের তো প্রচুর এরকম টক্সিক অপটিক নিউরোপ্যাথি, মিথানল পয়জনিং এটা আসে। হ্যাঁ, রাজশাহীতে আসে, রাজশাহীতে প্রচুর। হ্যাঁ, এবং এটা হচ্ছে স্যার মেডিসিনে ওরা হচ্ছে সব সময় ইথানল দেয় স্যার, ওরা হচ্ছে কন্টিনিউয়াসলি মনিটরিং করে। কারণ ওনারা বলেন যে কারণ এটা হচ্ছে ফার্দার যে কমপ্লিকেশন স্যার, যেটা হচ্ছে পুটামিন নেক্রোসিস হয় অথবা হেমোরেজ হয়, এইগুলোকে প্রিভেন্ট করে। একটু দেরিতে আসলেও এটা দেওয়ার জন্য সাজেস্ট করে। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা তুমি বলো তো দেখি এক্স্যাক্টলি কেন ইথানল দেওয়া হয়, ইথানলটা কেন দেওয়া হয় স্যার? এটা কম্পিটিটিভ, তার মানে মিথানলটাকে ছড়াই দিয়ে ইথানলটা সাথে বাইন্ডিং করতে দেয় না। ইথানল যদি বাইন্ডিং করে তো ইথানল তো লেস টক্সিক, ফলে কোনো একটা ইফেক্ট হয় না। ফলে মিথানলটা আনসেন্সড হয়ে ইউরিন দিয়ে কিডনি এবং ইউরিন দিয়ে পাস হয়ে যায়। আনসেন্সড মিথানল কোনো ইফেক্ট করতে পারে না। এবং এটা মেডিকেল কলেজগুলোতে এটা ইউজ করা হয় কিন্তু। হ্যাঁ জি স্যার, এটা ইউজ করা হয়। হ্যাঁ জি স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। কাদের স্যার একটু বলেন স্যার। আমার কথা শোনা যায় এখন? হ্যাঁ যায়। শুনুন, আমার কয়েকটা প্রশ্নটা তো যে একটু কন্ট্রিবিউশন, সেটা হলো যে প্রথম কথা হলো এই পেশেন্টের মেডিকেল ইম্পর্টেন্ট ডকুমেন্টেশন গুলো ভালো করে করতে হবে। স্যার আপনার ওই মিথাইল পেডিসলের গল্পটা একটু শেষে দিয়েন। আপনি বলার শেষে আমি শুনতে পারি নাই যে ডক্টরকে কেন ব্লেম করছে, এটা পরে বলে নেন, আপনি বলেন তারপর। আচ্ছা ঠিক আছে। প্রথম কথা হলো যে এই পেশেন্টের কাউন্সিলিংটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তার কারণ হলো ইট ইজ এ ব্লাইন্ডিং ডিজিজ, এটা কাউন্সিলিং করতে হবে, তাকে করতে হবে এবং তার ফ্যামিলির সাথে কাউন্সিলিং করতে হবে। এই জিনিসটা ভালো করে করতে হবে, তার কারণ পরবর্তীতে মেডিকেলি গেলে অনেক প্রবলেম অ্যারাইজ করে। তারপর আরেকটা জিনিস হলো এই পেশেন্ট গুলো কিন্তু আলটিমেটলি ম্যাক্সিমাম ব্লাইন্ড হয়ে যায় আমাদের যেগুলো আসে। তার জন্য কিন্তু চিকিৎসা হিসেবে তাকে রিহ্যাবিলিটেশনের একটা ব্যবস্থা থাকতে হবে। এই দুটো জিনিস। আর যেটা বলতেছিল যে ঘটনাটা বলতেছিলাম, এটা হলো খুব সফিস্টিকেটেড লোক, উত্তরাতেই বাড়ি বাসা। তো সে তো এরকম এরকম খেয়াতে ভর্তি হয়েছে। ভর্তি হওয়ার পর একদিন পরে ভর্তি হয়েছে, প্রথম দিকে আসে না, একদিন পরে ভর্তি হয়েছে। ভর্তি হওয়ার পরে মেডিসিনের ডাক্তার তাকে মিথাইল প্রেডনিসোলোন দিছে, সব চিকিৎসা দিয়ে, তারপরে ভিটামিন বি12 সবই দিছে। দেওয়ার পর সে আবার কেমন করে তার ফ্যামিলির কেউ নাকি জেনে গেছে, জেনে তারপরে বউ আসতে, বউ এসে তারা নিয়ে চলে গেছে বাসায়। ঠিক আছে, এই যে চিকিৎসা ইনজেকশনটা একটা ডোজ নিয়ে তার বাসায় চলে গেছে। নিয়ে মানে কি সে শেষ না করে চলে গেছে, আংশিক নিয়ে চলে গেছে, কাউকে না বলে পালাইছে। পালানোর পর বাসায় যে আরো খারাপ হয়েছে, সে আরো কম দেখা শুরু করছে করে তো পরের দিন আবার ভর্তি হয়েছে। ভর্তি হওয়ার পর সে আবার ওই চিকিৎসাগুলো দিছে মেডিসিনের ডাক্তার সাহেব। চিকিৎসা দেওয়ার পর সে আবার ইনজেকশন নেবে না, সে ওষুধ খাবে। ঠিক আছে, ওষুধ খাবে। তারপরে তারপর ওই দিন আবার রেফার করছে একজন অপথলমোলজিস্ট, পরে আমাকে ডাকছে। আমি পরের দিন দুপুরে গেছি। যাওয়ার পর কথাবার্তা বলার পরে প্রথম দিকে যে সে ভর্তি হয়েছিল পালাইছে সেটা বলে নাই। পরে আমি সব দেখার পর বুঝতে পারলাম যে এটা মিথাইল পয়জনিং। পর বললাম যে আপনি কোথায় থাকেন, কি করেন, সবকিছু হওয়ার পর সে মোটামুটি বোঝা গেল যে হ্যাঁ এটা খাইছে। খাওয়ার পরে তাই বললাম যে তাহলে এই চিকিৎসাগুলো আপনি নেন নাই কেন?
এই চিকিৎসকের লাফা নিতে হবে যে আমি ইনজেকশন নিব না, ওর ওষুধ দিয়ে দেন। পরে মেডিসিন ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলার পর ওষুধ দিয়ে দেওয়া হলো। তারপর আমি বললাম যে তাহলে আমরা 24 পরে যদি কি অবস্থায় আমাকে জানায়। পরে আমার জানায় নাই। জানানোর পরে 2 সপ্তাহ পরে সে আমার চেম্বারে আসছে সব দলবল নিয়ে আসতে, বলে যে ডাক্তার সাহেব আপনি তো আমাদের রোগীটা অন্ধ করে দিচ্ছেন। অন্ধ করে দিচ্ছে মানে কি করছে? বললেন আপনি যে তাকে তো চিকিৎসা দেন নাই। কেন চিকিৎসা দেয়নি? কেন? সবই তো চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। তাকে ইনজেকশন দিতে বলে, সে ইনজেকশন নেবে না বলছে। তারপরে আপনি জোর করে দেন নাই কেন? তখন আমি বললাম যে শোনেন, আপনাকে মেডিসিনের ডাক্তার 2 বার প্রেসক্রিপশন করছে, একবার অর্ধেক ইনজেকশন মিথাইল দিচ্ছে, অর্ধেক ইনজেকশন নিয়ে চলে গেছেন, পরের বার দিচ্ছে তার আপনারা বলছেন যে ইনজেকশন নেবেন না। আপনার মুখে ওষুধ খাইতে মুখে ওষুধ খাইছেন। তারপরে আপনি সেকেন্ড ডেতে আমার কাছে পাঠানো হয়েছে, থার্ড ডেতে আমি গেছি। যাওয়ার পরে আমি বললাম যে এই আলটিমেটলি এই ঘটনাটা ঘটবে, আলটিমেটলি উনি তো ব্লাইন্ড হয়ে যাবেন, সব বলা হয়েছে আর কি, পুরো আসলে কি ঘটনা ঘটবে। তারপর তারা বলছে যে ঠিক আছে তাহলে চিকিৎসাগুলো আমরা নেই, আমরা বাসায় চলে যাই চিকিৎসা যাতে পারিবারিক ভাবে তারা মানে সোশ্যাল যেন কোনো প্রবলেম না হয়, মানে সেজন্য তারা চলে গেছে। এইগুলো বলার পর বললো যে আপনারা কেন বলেন না যে এই অন্ধ হয়ে যাবে? আমি বললাম যে এটা তো বলা হয়েছে, মেডিসিনের ডাক্তার বলছে, আমিও বলছি, বলার পর সবকিছু বলা হয়েছে। আমরা কোনো ডকুমেন্ট দেখান তো কোথাও লিখছেন নাকি সে ব্লাইন্ড হয়ে যাবে, এটা খারাপ হয়েছে। এই যে এই জায়গায় দাঁড়াতে হলো যে আপনি কোনো লিখছেন যে সে ব্লাইন্ড হয়ে যাবে, আপনি উল্লেখ নেই, শুধু মুখে বলছেন, মুখের কথা তো কোনো দাম নাই। এই জন্য জিনিসটা বলা যে এই যে কাউন্সেলিং এবং ডকুমেন্টেশন এই দুইটাই এই জায়গায় খুবই ইম্পর্টেন্ট, খুবই ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, যে এই জিনিসগুলো যেন করা হয় এবং তার পরবর্তী রিহ্যাবিলিটেশনের ব্যাপারটা এখানে আনা দরকার। এই জন্য গল্পটা বললাম আর কি। স্যার আর কেউ আমি 1 মিনিট একটু বলতে চাই। হ্যাঁ বলেন। Chairman sir, permission. I think today's presentation is very nice and palatable. I just uttered few points regarding the why the methanol affects only the optic nerve usually. Why not other cranial nerve all involved? This is one of the important point. The reason is that this methyl alcohol, methanol, in experimental animal, it was found that it damages the ganglion cell of the retina more than the other part of the tissue and the cortical atrophy. And the damage that our faculty member Dr. Shahidul Islam is mentioned that, it causes the decreased vascular supply as well as decreased metabolism. That is chronic who are consume alcohol, they have deficit in protein, folate, vitamin in their day-to-day life because they are always drinks and they do not eat the other diet, normal diet. So this is one of the factors. But the acute alcohol, ethyl alcohol consumption, the things is like that. The methyl alcohol excreted our body is very slowly. After ingestion, 1/3 of the drug remains even after 48 hours. This is one of the dreaded condition. Why? The damage occurs. It usually, there is loss of hemostasis between the intercellular and extracellular antioxidants that leads to the damage of the ganglion cell as well as the cerebral cortical atrophy. So this is the mechanism why only the optic nerve is involved. Other thing here, our student mentioned is bilateral symmetrical involvement. For this reason, he did not mention the RAPD. I think when the visual acuity PLPR, the pupillary reaction and very meticulously observation of the RAPD is the very important part for diagnosis of the methanol optic neuritis when the patient hides the history that he had ingested the methyl alcohol. Thank you very much. থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার আর কেউ কিছু বলবেন? স্যার না বললে আমি চেয়ারম্যান স্যারের কাছে যাওয়ার আগে আমি জাস্ট 1 মিনিট একটু বলতে চাই। আর কোনো স্যার আছেন? আচ্ছা নাই। আসলে যেটা জিনিস হলো যে আসলে রেটিনা আর যে রেটিনাল যে ব্যারিয়ার এবং ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার ব্রেনে মেইনলি ড্যামেজ হয় এবং রেটিনা এবং ব্রেনে বেশি ড্যামেজ হয়, কারণ এই ফর্মিক অ্যাসিড সরাসরি ব্লাড রেটিনাল ব্যারিয়ার এবং ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ারকে ক্রস করতে পারে। এটা একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। এই টক্সিক এজেন্টটা এতই টক্সিক যে এই ব্যারিয়ারকে ক্রস করে ভিতরে ঢুকে যায়। এটা একটা। আরেকটা যে কাদের স্যার যে মেডিকেল এবং খায়র স্যার যে মেডিকেল কথাগুলো বললেন, ডেফিনেটলি আসলে আমি কোন টক্সিক অপটিক নিউরোপ্যাথির পেশেন্ট চেম্বারে আমার প্রতি সপ্তাহে 2-3টা পেশেন্ট আসে, আমি কোনো পেশেন্টের ট্রিটমেন্টই চেম্বারে করি না, সব হাসপাতালে আমি ভর্তি করাই। এবং আমাদের ডিপার্টমেন্ট যখন ভর্তি হয় তখন আমাদের একটা কনসেন্ট ফর্ম আছে
এর মধ্যে সব প্রসিডিউর লেখা আছে, তার কি হবে কি হবে না, তার ট্রিটমেন্ট কি হবে, তার কনসেন্ট নিয়ে আমরা ট্রিটমেন্ট শুরু করি। এটা একটা, যাতে মেডিকেল লিগাল যে বিষয়গুলো স্যারা বলছেন এটা থেকে আমরা মোটামুটি সেফগার্ড থাকতে পারি। 3 নম্বর ইস্যু স্যার, নতুন যে নিউরোপ্রোটেক্টিভ এজেন্ট ইরাইথ্রোপয়েটিন, এটা ইদানিং ইন্ডিয়া এবং বিভিন্ন জায়গায় দেওয়া হচ্ছে এবং জার্নালে চলে আসছে। এটা আমরা স্যার রিসেন্টলি আমাদের এখানে শুরু করছি 10,000 ইউনিট 100 ml নরমাল স্যালাইনে বিডি আমরা দিচ্ছি 3 দিন কনসিকিউটিভ ডেজ। আসলে এটা আমাদের ইফেক্ট কি, এটা আসলে 5-7-10টা পেশেন্ট এবং অনেকদিন নাগাদ আমরা বুঝবো না, হয়তো পরের কোনো প্রেজেন্টেশন আমরা জানাবো যে নিউরোপ্রোটেক্টিভ নভেল ইরাইথ্রোপয়েটিন কোনো ইফেক্ট আছে কিনা টক্সিকে এবং ট্রমাটিকে, এই দুটাতে আমরা শুরু করতেছি স্যার। এটা আমি একটু জানাই রাখলাম আপনাদের। থ্যাংক ইউ। নাও দীপক স্যার প্লিজ। থ্যাংক ইউ এভরিবডি। অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ এ ভেরি লাইভলি ডিসকাশন। আমি পরীক্ষার জন্য দুই একটা জিনিস আমি বলি। যেমন এখানে বলা হয়েছে যে মিথাইল পেন্টিসিলিন দেওয়া হয় আইবি। স্টুডেন্টদেরকে জানতে হবে এটা কিভাবে দেওয়া হয়, এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। যদি না বলতে পারে তাহলে তো হবে না। সুতরাং মিথাইল পেন্টিসিলিন যে আমরা 1 গ্রাম দেই, কতটুকু স্যালাইনের সাথে মিশাই, তারপরে সেটা কত ড্রপে যায়, দেওয়ার আগে, ইন বিটুইন এন্ড এট দ্য এন্ড অফ দ্য মিথাইল পেন্টিসিলিন ইনজেকশন আমরা কি কি চেক আপ করতে হবে রোগীকে, এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তারপর একটা জিনিস আসছে কালার ভিশন। সেখানে যে একুয়ার্ড কালার ভিশনের কোজগুলো সম্বন্ধে জানতে হবে এবং সেগুলা কোন কোন ডিজিজে একুয়ার্ড কালার ভিশন হয়, অপটিক নার্ভের কালার ভিশনের জন্য কি সমস্যা, অথবা মেকুলার কারণে যে কালার ভিশন হয় সেটার যে মানে কি ধরনের কালার ভিশন হয়, কজগুলা, মেকুলার কালার ভিশনের কজ, অপটিক নার্ভের কালার ভিশনের কজ, একদম গ্লুকোমা থেকে ধরে সবকিছুই স্টুডেন্টদেরকে জানতে হবে। তারপরে এই যে ফিল্ড অফ ভিশন যেটা বলা হয়েছে, কনফ্রন্টেশন টেস্ট অথবা হোয়াটএভার মাইট বি, সবসময় টক্সিক অপটিক নিউরোপ্যাথিতে একদম মনে করতে হবে যে পিএলপি এর ভিশন আসছে, সেটা নাও আসতে পারে, ইট কুড বি ইভেন বেটার ভিশন। সেই ক্ষেত্রে ওই যে সেন্ট্রাল অথবা সেন্ট্রোসিকাল বলা হয়েছে, কেন ব্যাখ্যা বলা হয়েছে বা স্টুডেন্টদেরকে সেটা জানতে হবে। তারপরে ওই যে লো ভিশন, সেটা কিন্তু একটা রয়ে গেছে শেষে, যে ট্রিটমেন্টের লো ভিশন একটা রিহ্যাবিলিটেশনের ব্যাপারটা সেটা থাকে। তারপরে এই কোন গ্রুপের ড্রাগ এবং এই যে কেন কারা বেশি এফেক্টেড হয়, একটা ফ্যাক্টরে বলা হয়েছে যে এই যে তারা মেল নিউট্রিটেড থাকে, তাদের হয়তো কোমরবিডিটি থাকতে পারে। যেমন মেল নিউট্রিটেড মানে হচ্ছে কি, যে যারা নাকি অ্যালকোহল কনজাম্পশন করে তারা হয়তো ভিটামিন আর জিনিসগুলো অথবা অন্যান্য ফুডগুলো কম খায়, এটা যেমন সত্য। তাদের আবার দীর্ঘদিন লিভার অথবা কিডনির সমস্যা অথবা ডায়াবেটিস যদি থাকে, তাদের ইফেক্টটা বেশি হয়, বিকজ তখন সেটা এক্সক্রিশনেতে বডি থেকে এক্সক্রিশন হওয়ার জন্য মানে ডিলে হয়, and more time remain this drug in the body, and that's why the toxicity become more. তো এই জিনিসগুলো স্টুডেন্টদের জানতে হবে। আমি আবার একটা কথা বারে বারে বলি, এটা শ্যামলের উপর ঘাড়ের উপর সবসময় যায়, যে হাউ টু ইউজ মিথাইল পেন্টিসিলিন আইবি, এইটা যেন স্টুডেন্টদের একদম সবাই জানতে পারে। এবং এটা পেরিফেরিতে অনেক ডাক্তারই আমাদেরকে টেলিফোন করে, আমরা যখন বলে দিই যে এটা স্টার্ট করেন, তখন তারা জানে না যে কিভাবে স্টার্ট করতে হবে। দে শুড নো হাউ টু অ্যাপ্লাই মিথাইল পেন্টিসিলিন আইবি। এই জিনিসটা আমি স্টুডেন্টদেরকে বলবো যেন আজকের মানে এটার পর থেকে সবাই জেনে নেয় এবং ভালো করে জেনে নেয়। প্রয়োজনীয় নিউরো অপথলমিতে শ্যামল কিভাবে দেয়, একটা পেশেন্টকে জীবনে দেখে দিয়ে যেন অভিজ্ঞতা নিয়ে যায় এনআইআর থেকে, এটাই আমার রিকোয়েস্ট। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ। স্যার রেজিস্টারটা কি অফ করে দিবে স্যার? রেজিস্টারে ঘোষণা দিবে না তাদের? ঘোষণা দিবে, হ্যাঁ ঘোষণা দিয়ে অফ করুন। রেজিস্টারে কেউ আছে? নীলা তো থাকার কথা, নীলা বোধহয় আছে। এই রেজিস্টার কেউ আছে নাকি? Assalamu alaikum, sir. I am here, sir. Assalamu alaikum, sir. I am here. I am Dr. Takia Sultana, registrar. Now, I am going to end this session. First, I want to thank our dear respected chairman and our dear respected moderator. And I want to thank also the presenter, Dr. Mehraj. Now, tomorrow our morning session will be short case and it will be moderated by Dr. Shohidul Islam, sir. And today we have one lecture class. Our speaker is Dr. Vishwanath Ghosh, sir, and it will be conducted on 1 to 2 p.m. Thank you very much. Now I am going to end this session. Thank you.